ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26/2/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बापदादा मधुबन। आज मिठा बाबा तांको मिठा संतान मानकु कौन निर्देश देइचंती। मिठा बाबा कहउचंती, मिठे बच्चे। हाँ जी मिठा बाबा, एकमात्र सुखदाता बाबा को मने पकाओ। एही स्वल्प समय मध्यरे जोग बल जमा कर, तेबे शेष समय बहुत काम आसब। बाबा ये कौन कहले ना, एकमात्र सुखदाता बाबा को मने पकाओ। बाबा हेउचंती केवल सुखदाता, समस्तिंकर दुख को हरण करिकिरी सुख देबे। बाबा हेउचंती कौन, सुख दुख हर्ता आउ सुख कर्ता। तेणु तांको जदि आमे मने पकेइबा ताले आम दुख दूर हब, आउ आमको सुख अपार सुख मिलिबा। कारण आमको ये दुखदायी दुनिया रु आमको सुखदायी दुनिया को नेबे, जोठी अपार सुख अच्छी। सी हूँ कौन, सत्य जुग, पवित्र दुनिया, निर्विकारी दुनिया, नुआ दुनिया है। यही स्वल्प समय मध्यरे जोग बल जमा कर, तेबे शेष समय रे बहुत काम आसब। बाबा कहले आ अल्प समय अच्छी, कारण ये हूँ गुप्त जुग, संगम जुग। ये हूँ अल्प समय, ये समय सरी सरी आसला, कारण विनाश पाखे आसला। जदि यही समय तुम्हें जोग बल द्वारा जमा कर नथिबो, शक्ति जमा कर नथिबो, सर्वशक्ति पूरा भरपूर हो नथिबो, आत्मारे जो कलंक सब लगी जन्म जन्मांतर गच्छित कलंक ताको सफा कर नथिबो, ताहले तुम्हें आगु को करि परिबनी। कारण एमिति परिस्थिति आसीबो, हलचल हबो, तेणु तुम्हें आउ जमा करि परिबनी। तेणु यही समय जेते तुम्हें जोगरे पूरा सजे हुआ, आउ ज्ञान रे जेते सजे ही परिबो, जेते ज्ञान को अर्जन करि परिबो, शेष समय बहुत काम आसो तुमार। कारण तुम्हें समस्त को ज्ञान बुझे पार, समस्त को आलोकर रास्ता देखे पार, समस्त को भी संकल्प द्वारा तुम्हें समस्तंकर कल्याण करि पार, दुष्टि द्वारा भी कल्याण करि पार। तेणु शक्ति आउ ज्ञान तुम्हार मजबूत हवा दरकार, तुम्हें रूप वसंत हवा दरकार। प्रश्न, बेहद बैरागी संतान माने तुमार केउं स्मृति सर्वदा रहिबा उचित। प्रश्न, बेहदर बैरागी संतान माने तुमार केउं स्मृति सर्वदा रहिबा उचित। उत्तर, एहा आमर छी छी अर्थात पतित शरीर अटे, एहाकू छाड़ी घर को फेरी जावाकू हेबो। एही स्मृति सदा सर्वदा रहिबा उचित। केवल बाबा एवं तांकर संपत्ति ही मन रहू, अन्य कौनसी कथा मन न पड़ू। यह ही हेउछि बेहदर वैराग्य। कर्म करी मध्य जोगरे रहिबार एही भली पुरुषार्थ करिबाकू हेबो, जहा द्वारा पापर बोझ मुंड उपरु ओल्हाई जिवो, आत्मा तम प्रधान सत प्रधान होई जिवो। ओम शांति। बाबा पिला मानकू प्रतिदिन बहुत सहज सहज कथा बुझाउछंती। यह हेउछि ईश्वरीय पाठशाला। निश्चिंत भावरे गीतारे मध्य भगवान वाच्य कहा जाइछि, समस्तंकर भगवान पिता जणे ही अटंती। समस्ते तो भगवान होई परिबे नाही। हाँ, समस्ते जणे पितांकर संतान होई परिबे, ए कथा निश्चय बुद्धि रे आसीबा दरकार। जे बाबा ही स्वर्ग नुआ दुनियार स्थापनाकारी अटंती, से ही बाबांग ठारू आमको स्वर्गर संपत्ति निश्चिंत मिलिबो। बाबा कहले केवल एकमात्र बाबा ही होचंती भगवान, आउ अन्य केही भगवान हो पारिबेनी। कारण समस्ते संतान हेबे किंतु भगवान हो पारिबेनी। कौन पई ना, समस्ते जन्म मृत्यु रे आसी थांती, किंतु एकमात्र आमर जी आत्मिक पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा से जन्म मृत्यु रे आसंतिनी।
ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ସେ କୌଣସି ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସି ଦେହକୁ ଧାରଣ କରି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ଆସନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀମାନେ ବି ଦେହ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ। ଦେବତା ଫେରେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳକଳା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅହିଂସା, ପରମଧର୍ମ, ନିର୍ବିକାରୀ, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ କାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିଏ? ନା ଯିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତିନି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନ କହିବା। ଆଉ ସବୁ ହେଲେ ଦେବାଦେବୀ, ଆଉ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥିବ। ଭାରତରେ ହିଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଗାୟନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ହେଉଛି ଏ କଥା ତ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ମାୟାର ଛାଇ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ବା ବିକାର ମାର୍ଗରେ ଗଲେ। ସେବେଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ସିଏ ହେଉଛି ମାୟା ରାବଣର ଅଭିଶାପ, ମାନେ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଭିଶାପରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଥିଲା, ଫେରେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଗଲେ, ପାପୀ ହେଇଗଲେ, ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଯିଏ ବି ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏତେ ସନ୍ତାନ ତ ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେହି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜଧାନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ମିଳୁଛି। ସେହି ଅବିନାଶୀ ପିତା ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ବାବା ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେବେ କିପରି? ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବେ। ଭାରତରେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲି କହୁଛ। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଯାହା 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଛୁ। ଆଜିଠାରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ।
ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ପୁଣି ରଜ ତମରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ରଜ ତମରେ ଆସିଲ। ତମ ପ୍ରଧାନ ସୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଣି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଲା 4ଟି। ତୁମର ଧର୍ମ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେହି ଧର୍ମର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ହେବା କାରଣରୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିପାରୁନାହ। ତୁମେମାନେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କ ତଳକୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଛ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜାଣିଗଲେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଯିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୋ ନିକଟରେ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଅଟେ। 21 ଜନ୍ମ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ପୁଣି ବିଷ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଯାଉଛ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାର ପାଣି କେବେ କାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାଣିରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ରାମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସଦା ସୁଖୀ ରହିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଶରୀରଧାରୀ ପିତା ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କେତେ ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏପରି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। 2-3 ଜଣ ପିତା କିପରି ହେବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପରମାତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ମନେ ପକାଉଛ। ଦୁଃଖ ବେଳେ କହୁଛ, ହେ ପରମ ପିତା, ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତେଣୁ 2 ଜଣ ପିତା ହେଲେ ନା। ଜଣେ ଲୌକିକ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମାତା ପିତା ହମ୍ ବାଲକ ତେରେ, ତୁମ୍ହାରି କୃପା ସେ ସୁଖ ଘନେରେ। ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ବାଳକ। ତୁମରି କୃପାରୁ ସୁଖ ଅପାର। ଲୌକିକ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ହିଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କହୁଥିଲ, ବାବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି,
ଆପଣ ହିଁ ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଯଦି କ'ଣ ଦୁଃଖ ହେଲା କି ଆଜି କାହାର ମା' ପାଖରୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ବାପ ପାଖରୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, କି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, କି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, କି ଆଜି କ'ଣ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କି ଆଜି କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଭଗବାନ ସହିପାରିଲେନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ତ ପିତା ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ, ସୃଷ୍ଟି ଯିଏ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଜଣେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦେବେ କି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋର ଏଇଆ କଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ମୋର ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। କେତେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଘଟିବ ନା। ଏଠି ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ହିସାବ କିତାବ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ଫେରେ କେମିତି ଚୁକ୍ତି ହେବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ହିଁ ଭୁଲ। ତୁମର ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କରିଛ ଫେରେ ତ ତା ପାଇବ ନା। ତେଣୁ ନ ଜାଣିକିରି ବାବାଙ୍କୁ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏପରି ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାକି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ କୁମାର କୁମାରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି। ମମା ବାବା କିଏ? ଇଏ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ତ ତ ନୁହନ୍ତି। ସାଧୁ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତା ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପିତା ତ ଆସି ଦୈବୀ ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜା ରାଣୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ତାପରେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମମା ବାବା କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ସନ୍ତାନ, ସିଏ ବି ସେମିତି ସନ୍ତାନ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏ 21 କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଗାୟନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ, ସେମାନେ କ'ଣ 21 କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟର ଗାୟନ ତୁମ ପାଇଁ ବାବା କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ କୁମାରୀ ଅଟ, ଗୃହସ୍ଥୀ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ବୟସ୍କ ଅଟ, ତଥାପି ମରଯିବା ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବେ। ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ହେବେ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇବାର ଯଜ୍ଞ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଶରୀର ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଯଜ୍ଞରୁ ତୁମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଗାୟନ କରୁଥିଲ, ହେ ବାବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି ବା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ବାବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବି, ମାନେ ପୁରା ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ତ ଭାବୁଛ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର।
ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକି ଆସିଛ, ଯାହାକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟେ, ଯିଏକି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ମହା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଦି ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଯଦିଓ କେହି କୋଟିପତି ଅଟନ୍ତି, ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ ଧନ ମୋର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଟେ, ମୋର ପୁଅ ନାତିମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେହି କିଛି ବି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଲଢ଼ିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ତୁମର ତ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛ। ତୁମେ ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଆଉ କେହି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ, ତେବେ ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇଯିବ। ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମଜବୁତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସର୍ବଦା ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ହାତେ କାମ ହୃଦେ ରାମ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାତରେ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ଆମେ ହେଉଛେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତା। ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆରେ ଅଛେ, ଏଇ ଶୋକ ବାଟିକାରେ ଅଛେ। ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ଡାକୁଛେ ଆମକୁ ଏଇ ଶୋକ ବାଟିକାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଶୋକର ବାଟିକାରୁ। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ରାମ ରାମ ହେଉଥିବା, ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଧ୍ୱନି ହେଉଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ପାପର ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ। ବାବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଶା ସଦୃଶ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାକି ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାକୁ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହୋଇ ଆସିବେ। ରାଜା ତ ଜଣେ ହେବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆସିଯାଉଛି, ପ୍ରଜା ତ ଢେର ଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଜା ଥାନ୍ତି। ତେବେ ରାଜାରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କରି ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ତୁମର ପ୍ରେମିକ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ।
पुणी 84 जन्मर चक्र को मध्य मन रखा सत्य जुगरे एते जन्म त्रेतयारे एते जन्म आमे देवी देवता धर्मर आत्मा ही संपूर्ण 84 जन्मर चक्र लगाइछु। आगो को गले तुम मानकर संख्या बहुत वृद्धि हो जिव। तुमर सेवा केन्द्र हजार हजार संख्यार हो जिव। तुमे गली गली रे बुझाई चलिब जे शिव बाबा को एवं तांकर संपत्ति स्वर्ग दुनिया को मने पकाओ। एबे चाल घर को फेरी जिबा। एहा तो छी छी शरीर अटे। एही भली चिंता करिबा ही बेहेदर वैराग्य। सन्यासी माने तो केवल निजर घर द्वार त्याग करिथांती। सेमाने हेले हटयोगी। सेमाने राजयोग शिखाई पारिबे नाही। कहउचंती एई भक्ति मध्य अनादि अटे। बाबा कहउचंती एई भक्ति तो द्वापर जुगरु आरंभ हेउछि। 84टी पोढ़ी अर्थात सीढ़ी रे तलू को ओह्लाई एबे तुमे तम प्रधान हो जाइछ। तुमे माने ही देवी देवता थिल। ख्रीस्टियान माने कहिबे आमे ही ख्रीस्टियान थिलु। तुमे जानिछ आमे सत्य जुगरे थिले। बाबा देवी देवता धर्म स्थापन करथिले। सेठारे जी लक्ष्मी नारायण थिले से माने एबे ब्राह्मण होइछंती। किए ना से जो ब्रह्मा बाबा आउ मम्मा बाबा तांक विषय कहउचंती। कारण फिर सत्य जुगरे सी कौन ना लक्ष्मी नारायण हेबे। आग राधा कृष्ण हेबे तापरे लक्ष्मी नारायण हेबे। सत्य जुगरे शासन दायित्व रे जणे राजा राणी थिले। गोटिए भाषा थिला। एहार मध्य पिला माने साक्षात्कार करिसंती। तुमे समस्ते हेल आदि सनातन धर्मर। तुमे ही 84 जन्म नेउछ। दुनियार मनुष्य जहा कहउचंती जे आत्मा निर्लेप अटे बा ईश्वर सर्वव्यापी अटंती ताहा भूल कथा। आत्मा केबे निर्लेप हबनी। कारण तार तो फेरे जोठी सबू अभिनय करुची फेरे हिसाब किताब रहउची ना पाप पुण्यर हिसाब। तेणु से निर्लेप हब केमती से फेरे आसिकी तार अभिनय करिब। आत्मार निर्लेप नाही। आत्मा प्रति जन्म मृत्यु आसिकी तार अभिनय करिब। तेणु बाबा कहले ईश्वर सर्वव्यापी अटंती ताहा भूल कथा। सर्वव्यापी हेले केमिति? जदि सर्वव्यापी हेले ताले सब मंदिर काहींकी जाउचंती पूजा पाठ काहीं करूचंती भगवान बोली कौन पाई डाकुचंती जणे अछंती बोली हाथ उपरू कौन पाई चाहुचंती आउ हाथ देखे दउचंती ऊपर जणे जेहेले अछंती। सत्य साई बाबा से केमती कहउचंती सबका मालिक एक है। तेणु समस्ते जानिचंती आमर जणे पिता किंतु स्वयं भगवान। किंतु आजी से माने एई 5 विकार को जेतबळे साथी करि देइचंती सब भूली जाइचंती। बुद्धि पत्थर बुद्धि हो जाइछि। निज पिता को भूली जाइचंती। निजर परिचय भूली जाइचंती। निजर प्रकृत घर भूली जाइचंती। तेणु से बाबा को सर्वव्यापी कही दौरान कहते मनुष्य देहरे भगवान अच्छा पशु मानक देहरे भगवान अच्छा गोड़ी माटी रे भी भगवान अच्छा किंतु बाबा कहते सर्वव्यापी किए माया रावण जी तुम भितर जो 5 विकार अच्छी से समस्त भितर बसा बांधी किए ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये यही 5 विकार होची सर्वव्यापी। ये समस्त पाखरे बसा बांधी किंतु मते सर्वव्यापी कहीकि ग्लानि करुचंती बहुत बड़ा भूल करुचंती। सेतिपाई तो दुख पाउचंती ना अनाथ हो जाइछन निज पिता को भूली जाइछंती। समस्त मध्यरे आत्मा अच्छी पुणी किपरि कहूच आम भितर परमात्मा अछंती कारण समस्त भितरे आत्मा अच्छी किंतु सी कौन भगवान से तो बाबा का संतान ना। तेणु समस्ते सेतिपाई कौन ना सन्यासी माने मुनि ऋषि माने कहते कौन जो आत्मा को ही परमात्मा बोली ध्यान करते कहते ये ही परमात्मा। तेणु से आत्मा को भी जानना है। जदि 50 वर्ष भगवान को तुम्हें चिन्हिच से कहे नेति नेति
ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ବାବା କହିଲେ ଏଠି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରହିଲେ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନା। ତେଣୁ ତାହେଲେ ବାବା କହିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଗଲେ। କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପାପୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଚଲାଉଥିଲା, ମିଥ୍ୟାରେ ପୁରା ଯେଉଁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ରାବଣ କିଏ? 5 ବିକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ରାବଣ ବୋଲି କିଛି କେହି ନାହିଁ। 10 ଫୁଟିଆ, 6 ଫୁଟିଆ, 20 ଫୁଟିଆ ରାବଣ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କି କାହାର 10 ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଏମିତି ରାବଣ ନାହିଁ। 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଏ? ଯେଉଁ 10 ମୁଣ୍ଡ ରାବଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ପୁରୁଷର 5 ବିକାର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର 5 ବିକାର ମିଶିକିରି 10 ପ୍ରକାର ବିକାରକୁ ସେମାନେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭୁଲ। ନିଜ ଭିତରୁ ଆଗ ତୁମେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସୁଖ ପାଇବ, ଅପାର ସୁଖ ପାଇବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଯାଉଛ। ବାବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲେ, ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବାବା କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେମିତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଥାଏ, ସେମିତି ବାବା ଆମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଲେ। କ'ଣ? ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା, ଆମର ସ୍ମୃତି ଫେରିଲା, ଆମର ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଅମର କଥା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅମରନାଥ। ସବୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ପାର୍ବତୀମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଅମରପୁରୀକି ନେବା ପାଇଁ। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ କୌଣସି କଥା ବା କାହାଣୀ ଆଦି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ, ଅମର ହେବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରୋଗ ବେମାରୀ ଆଦି ନଥାଏ, ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ସେଠାରେ ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା କରିନିଅ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ କରିଛୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମିଯିବ। ଏବେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ସୁଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ? ବାବା ଏଠି ଲୌକିକ ଗୁରୁ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କରିବ, ଲୌକିକରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କରିବ, ସିଏ ତୁମକୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ? ନା ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବେ? କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ବି ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବେନି, ବା କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବି ବତେଇ ପାରିବେନି, ନା କେଉଁ ଗୁରୁ, ଗୋସାଇଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁନି, ଋଷିମାନେ ବି ବତେଇ ପାରିବେନି।
ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବତେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୁରୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେଲା ତାଙ୍କ ଗଦିରେ ବସିଥାଏ। ପୁଣି ଚେଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠିକି ନେବି ନା ସେଇଠି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଅଛି, ନା ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ନା ସେଠି ଆୟୁଷ କମ୍ ଅଛି, ନା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଅଛି, ନା ସେଠି ତୁମର ରୋଗବାଗ ଅଛି, ନା ସେଠି ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ଜେଲ୍ ଯିବା ମାନେ ଥାନା କଚେରୀ ଅଛି, କିଛି ସେଇଠି ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତା କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଠି କ'ଣ 150 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ 150 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଠି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଚାଡ଼ିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଠି ହସି ହସିକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେବି, ନୂଆ ଶରୀର। ଯେମିତି ସାପ ତାର କାତି ଛାଡ଼ିଥାଏ ସେମିତି ତୁମେ ସେଠି ହସି ହସିକିରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ବୋବା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛି ସେଇ ମତରେ ଯଦି ନ ଚାଲିବେ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ଫେରେ ଏ ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ଫେରେ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଆସିବେ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ପଛରେ ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କଥା ପଛରେ ବିଚାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିଯିବ, ଆତ୍ମାରୁ ପୁରା 63 ଜନ୍ମର କଳଙ୍କ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଥିବ, ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ପୁରା ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଡେଲି ଜ୍ଞାନର ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ଯିଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ଗୁଣକୁ ପୁରା ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ, ଆଡ଼ୁ ପଦ ବି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ନିଚ ପଦ ପାଇବ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ଆଉ ପାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ ନା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଗଣିତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଶୁକ୍ରିୟା। ବାହା ବାବା ବାହା, ବାହା ଆତ୍ମା ବାହା, ବାହା ଡ୍ରାମା ବାହା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଯୋଗ କରିବାର ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଖରାପ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମୋର ତ એકમાત્ર ଶିବ ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବାର ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଖରାପ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଗରେ ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯଦି ମନେକର ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଗରେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଏଇ ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ, ସିଏ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ।
दुई नंबर पॉइंट कौन कहते स्वराज्य प्राप्त करने शरीर सहित जहाँ किसी सबू अच्छी से सबको समर्पण करदेवाक हेब जेते बेले एई रुद्र यज्ञ रे भी किछि स्वाहा करदेव सेते बेले जाई राज्यपद मिलिब। बाबा कौन कहले ना स्वराज्य प्राप्त करने शरीर सहित जहाँ किछि सबू अच्छी से सबको समर्पण करदेवाक हेब। बाबा कहले जदि तुम्हें स्वराज्य प्राप्त करिब ताहले तुम्हें स्वराज्य प्राप्त करने शरीर सहित जहाँ किछि भी सबू अच्छी से सबू समर्पण करदेवाक हेब। बाबा को यही शरीर मन आउ ए स्थूल धन जहाँ सबू तुम्हें देखुच आउ एठी तुम स्थूल आखि जहाँ सब देखुची दामी अदामिकिया जिनस हो बा जेकोसी व्यक्ति हो जहाँ तुम्हें जहाँ सहित तुम्हें चलुच जहाँ जो मान सहित संपर्क में आसुच सबू मोर को तोरे परिणत करदब। बाबा ये सब जहाँ मो पाखे अच्छी से सबू तोर ये मोर नुहे ये सब तोर तेणु पूरा समर्पित हो एक सब मोर को तोरे परिणत करदब निज शरीर मन धन को सबू अर्पण करदब बाबा को। जेतेबेले ए रुद्र यज्ञ रे भी किछि स्वाहा करदेब सेतेबेले जाई राज्यपद मिलिब। जेंति ब्रह्मा बाबा बड़ हीरा व्यवसायी तांका पाखरे एते धन संपत्ति थिला से कौन कले जेतोले बाबा को से पाईगले बाबांकर साक्षात्कार कले स्वयं भगवान साक्षात्कार कले जेतोले सब विनाश देखिले सी जमती विनाश देखिले आउ से को पद पाइबे श्रीकृष्ण पद पाइबे तेणु से ता परठू से कौन कले पूरा त्यागी बनीगले तांकर जेते धन संपत्ति थिला सबू ओम मंडली नारे उइल करदेले माने देदेले सब जेते धन संपत्ति थिला तांकर छुआ पिलांको भी देलेनी सबू देदेले आउ जेमिति एते धनीशाली होइकिरी मध्य गरीब भलिया से रहिले साधारण भाव में चलिले कहले धन थाइकिरी मो कौन करिबी ए धन मोर कौन मु को पद पाइबा को जाउची ए धन मोर थाइकिरी किछि लाभ नाही मु बरं ए धन को बाबांकर ए यज्ञ रे मु लगेई देबी। तेणु सेही भली जदि आमे सेमति ब्रह्मा बाबांक भलिया त्यागी बनिबा ताहले आमे ब्रह्मा बाबा जो श्रीकृष्ण पद पाइबे से ही राज्य रे आमे जाई राजत्व करिबा उच्च पद पाइबा। तेणु बाबा कहउचंती तेणु तुमको स्वाहा करिया को पड़िबो। वरदान बाबा जी वरदान कौन देइचंती मो आत्मा को बाबांकर वरदान होची विशेष वरदान सहन शक्तिर विशेषता द्वारा अन्य मानकर संस्कार को परिवर्तन करुथिबा दृढ़ संकल्पधारी हुआ। बाबा कहले सहन शक्ति होची गोटे दैवी गुण जदि से सहन शक्ति को तुम भितर जागृत करिब ताले अन्य मानकर संस्कार को तुम्हें परिवर्तन कर दे पारिबो असंभव को संभव रे परिवर्तन कर दे पारिबो। तेणु सेथिपाई दृढ़ संकल्पधारी हेबाको पड़िबो गोटे समान नबाको पड़िबो गोटे समान नहीं कि तुम्हें समान सीट रे बसियाको पड़िबो आउ तापरे दृढ़ संकल्पधारी बेल्ट बांधियाको पड़िबो कारण नहले तुम्हें आजिकली जो संस्कार जमती चललानी तुम्हें ताको परिवर्तन करि परिबनी। तेणु समान सीट रे बसिबो दृढ़ संकल्पधारी बेल्ट बांधिबो आ निज भितर सहन शक्ति को जागृत करिबो ताहले ए जो कुसंस्कार गुड़िक तुम पाखरे जो कुसंस्कार सब आसीबो तुम सामना को कथा हो अभिनय हो जेकोसी प्रकार से भिन्न भिन्न रूप में आसीबो तुम्हें ताको सहजरे समाधान करिपारिबो बा सामना करिपारिबो अथवा परिवर्तन कर दे पारिबो। जेपरी ब्रह्मा बाबा ज्ञानी एवं अज्ञानी आत्मा मानक द्वारा अपमान सहन करी सेमान को परिवर्तन करथिले सेही परी तुमे माने मध्य निजर पिता को अनुकरण कर। ब्रह्मा बाबा केते निंदा अपनिंदा पाइचंती केते तांको ग्लानि करिचंती
ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସହିକିରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉପାୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ସେ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କରୁନଥିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ନିଜର କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଗାଳି ନଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟେକା ପଥର ବି ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେତିକି ତାଙ୍କର ସହିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପରେ କେବଳ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଧାରଣ କର। ବାବା କହିଲେ ଦୃଢ଼ତା ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସଫଳତା ଚାବିକାଠି ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଆପଣେଇବ, ତା ପଛେ ପଛେ ମାନେ ସଫଳତା ହିଁ ଗୋଡ଼େଇବ। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ହେଉଥିବ। କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଲାଗିବ ଯେ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ। କେତେ ଦିନ ଏହିଭଳି ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଆସିବ ବିଘ୍ନ, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ତାକୁ ସହିଯିବ। କାରଣ ସେମିତି ଆସିବ, ତୁମକୁ ସେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ସହିବି, ଏତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ନାଇଁ, ଆସିବ, ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖ। ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ। ମୋର ଡରିବାର କାହାକୁ ଅଛି? କିଛି ତ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେତିକି ନିଶା ରହିବ ବା ବିଚାର ଆସିବ, ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସହନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ଯଦି କେହି କିଛି ବି କହୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ତାକୁ ସହନ କରିନିଅ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହିଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ଯିଏ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି ବା କିଛି ଭାଷା କହୁଛି, ତୁମେ ସେଇଠି ତାକୁ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପ୍ ରହିଯାଅ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେତେ କହିବ, କହି ରହିବ, ତାପରେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଲେଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନି କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ତୁମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଠି ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲ, ଏ ରାବଣ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କରୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି ଏଇ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହିଁ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡର କାହାକୁ। ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସହନ କରିନେବା, ନଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଅଛ। ତୁମେ ହିଁ ଏଇଠି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ, ଡେଲି ଅମୃତକୁ ପାନ କରୁଛ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ବନାଉଛ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। କାରଣ ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଯିଏ ନଇଁ ପଡ଼ିବ,
ସିଏ ଦିନେ ଦିନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ମହାନତା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ତୁମକୁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ମନେକର ଯେମିତି ଘାସ କ'ଣ କରେ ନା, ଘାସ ଉଠିଥିବ, ଗୋଟେ ଲହଡ଼ି ଆସିଲା, ଲହଡ଼ି କ'ଣ କଲା ନା ଘାସ ଉପର ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା। ଲହଡ଼ିଟା ଘାସ କ'ଣ ହେବ, ଲଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଲହଡ଼ିଟା ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଫେର ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ଉଠିବ। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ତା ମୂଳ ମଜବୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଲଇଁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଫେର ମଜବୁତ ରହେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ବେଲ୍ଟକୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ବା ଆମର ନିଶ୍ଚୟତା ଥିବ, ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ତାର ଚାବିକାଠି ଥିବ ବା ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଇଁ ପଡ଼ିବା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେଉଁ ଲହଡ଼ିଟା ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ ସିଏ ଆମ ଉପର ଦେଇକିରି ଗତି କରିନେବ। ଆମେ ଫେର କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଫେର ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିବା। ସେମିତି ଆମର ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ରହିଥିବା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଳେଇବ, ଆସିବ, କିଛି ସମୟ ତୁମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇକିରି ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଘାସ ଭଳିଆ ଲଇଁ ଯାଅ, ଘାସ ଗଛ ଭଳିଆ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ବାବା ଆଜି କ'ଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା କହିଛନ୍ତି? ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ସେବାରେ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବା ବାତାବରଣରେ ଏକତା ରହୁ। ତାପରେ ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସା ଏବଂ ଏକ ମତ ରହୁ। ତେବେ ଯାଇ ସେବାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛ, ସେହିପରି ଏକ ମତ, ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସା ଏବଂ ଏକତାର ରିବନ କାଟ। ଏହି ପାଣିକୁ ସେବା ରୂପକ ଧରଣୀରେ ଢାଳି ଦେଖ ସଫଳତା କିପରି ମିଳୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ? ବାବା କହିଲେ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେବାରେ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବା ବାତାବରଣରେ ଏକତା ରହୁ। ଯଦି ଏକତା ରହିବ ତାହେଲେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ରହିବ, ତୁମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତା'ର ବାତାବରଣ। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଏକତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଳ। ଏକତା ହିଁ ରୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ସଂକଳ୍ପ ଏକତା ରହିଲେ ଗୋଟେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଭରସା ଏବଂ ଏକ ମତ ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ସେବାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ଯିବ ସେବା କରି, ମତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଥିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ନଥିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ନଥିବ। ବା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏକ ମତରେ ଯଦି ଚାଲୁଥିବ, ଏକ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ବନିଥିବ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଏବଂ ଏକତାର ରିବନ କାଟ। ବାବା ଯେମିତି କହିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆସିକିରି ରିବନ ଫିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ତୁମେମାନେ ରିବନ କାଟ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗ। ବାବା କହିଲେ ସେଠି ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ଏଠି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିକୁ ସେବା ରୂପକ ଧରଣୀରେ ଢାଳି ଦେଖ ସଫଳତା କିପରି ମିଳୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସଫଳତା ହିଁ ପାଇବ। ଜାଣି ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇ ଧରଣୀ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ମା ଧରଣୀର କୋଳରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବନିଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ज्ञानर अमृत को पान करेई समस्तଙ୍କୁ परिवर्तन तुमे करिपारिबो। नुआ पुरुणा को नुआ रे परिणत करिपारिबो। एबे नुआ दुनिया स्थापन होबा पई जाउची ना, तमे ही उद्घाटन करिबो, तुमे ही स्वर्गर द्वार खोलिबो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।